صحابہ حضرت مولانا علامہ احسان الہی ضمیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی کبھی اہل دین کا، جب بھی کبھی دین سے محبت کرنے والوں کا، جب بھی کبھی امام کائنات پہ کٹنے اور مرنے والوں کا، جب بھی کبھی صدیق کے نام لیواؤں کا، جب بھی کبھی فاروق کو زندہ باد کہنے والوں کا، جب بھی کبھی ذوالنورین کے تذکرے کرنے والوں کا، جب بھی کبھی علی المرتضیٰ کی شجاعت کے دم بھرنے والوں کا، اور جب بھی کبھی معاویہ کے تدبر کو تسلیم کرنے والوں کا اجتماع منعقد ہوتا ہے تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجتماع بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کرامت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن نام نبی کو لینے والے آج بھی زندہ ہیں۔ صدیق و فاروق کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس بیت گئے، لیکن صدیق و فاروق کو زندہ باد کہنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ عثمان و علی کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس کا عرصہ بیت گیا، لیکن عثمان و علی کے نام کے جھنڈوں کو اٹھانے والے آج بھی زندہ ہیں۔ امیر البحر معاویہ بن ابی سفیان کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس کا عرصہ بیت گیا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے نام کے ڈنکے بجانے والے آج بھی زندہ ہیں۔ گرامی قدر، یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے جن میں کئی ہدایت کے آفتاب ہیں، اور جن میں سے کئی علم کی چٹانیں ہیں، اور جن میں سے کئی استقامت کی مضبوط دیواریں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کو یہاں پہ سنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس بات کو آج یہاں پر منوانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں کلام اللہ نے ایک امام کا پتہ دیا۔ وہ امام کون ہے؟ وہ امام سید العرب والعجم کی ذات ہے، وہ امام حضرت خاتم النبیین کی ذات ہے، وہ امام سراج منیر کی ذات ہے، وہ امام شمس الضحیٰ کی ذات ہے، وہ امام بدر الدجا کی ذات ہے، وہ امام فاطمہ کے بابا کی ذات ہے، وہ امام حسین کے نانا کی ذات ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کی تاریکیوں کو منور کرنے کے لیے اور ظلمات کو ہدایت کے اندر تبدیل کرنے کے لیے اور زندگی کے اونچ اور نیچ کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تم سب کے لیے حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس قدر اللہ کے احسان کی بات ہے۔ اللہ نے اس بات کو فقط ایک حاکے کی شکل میں نہیں چھوڑا، ایک اجمال کی شکل میں نہیں چھوڑا، بلکہ پروردگار عالم نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا۔ اسوہ تو رسول کا ہونا چاہیے، نمازیں تو رسول کی ہونی چاہیے، حج تو رسول کا ہونا چاہیے، جہاد تو رسول کا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی بتلا دیا انداز و اتوار مقتدی کا کیسا ہونا چاہیے۔ کہا مقتدی تب تم صحیح معنوں میں بنو گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مقتدی تب تم کامل بنو گے جب صدیق کے نقش قدم پہ چلو گے، جب فاروق کے نقش قدم پہ چلو گے، جب عثمان و علی کے نقش قدم پہ چلو گے، جب حسن و حسین کے نقش قدم پہ چلو گے، جب معاویہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس اجتماع میں میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنے مقتدا حضرت رسول
रसूल अल्लाह की नामूस की जंग भी लड़ते रहेंगे और उनके मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की इज्जत की भी जंग लड़ते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए और पूरी कुव्वत के साथ बतलाइए, और मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, हज़रात गिरामी कदर पूरी तरह समझा देना चाहता हूँ। साहबा को रुतबा बुलंद अगर मिला, रियाजत की वजह से नहीं मिला, तहज्जुद गुजारी की वजह से नहीं मिला, शब जिंदादारी की वजह से नहीं मिला, जिक्र व अस्कार की माला को झपने की वजह से नहीं मिला, आहे सहरगाही की वजह से नहीं मिला, बल्कि सहाबा को ये मुकाम अगर मिला हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की वजह से मिला है। कायनात के अंदर कोई तस्बीहों की माला जपने वाला, कोई तहज्जुद के अंदर लंबी नमाज़ें पढ़ने वाला, कोई इशराक की नमाज को अदा करने वाला, कोई जिक्र अस्कार में घंटों लगाने वाला, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी मेहनतें करने वाला, जो मर्जी कर ले, रसूलुल्लाह के बड़े सहाबी तो बड़े सहाबी हैं, किसी अदना सहाबी की उम्मत का मुकाबला भी नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, तो मुझे ये बात बतलाइए कि आप खुलासा-ए कायनात हजरत इमाम कायनात हजरत रसूलुल्लाह की अजमत और आपके साथ की अजमत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, और ये बात मैं आज आपको बतला देना चाहता हूँ, हम अबू बकर को नहीं बुला सकते, हम अबू बकर को इसलिए नहीं बुला सकते जिसने हक में नबूवत के डंके को बजा दिया, जिसने मुसलमा की गर्दन को दम से उड़वा दिया। हम अबू बकर को नहीं बुला सकते जिसने मानईन ज़कात को डुबा दिया, हम अबू बकर को नहीं बुला सकते जिसने मुर्तदीन को गिरा दिया, हम अबू बकर को नहीं बुला सकते जिसने मदीना को मुस्तहकम रियासत बना दिया, हम उमर को नहीं बुला सकते जिसने कलीसा की हैबत को मिटा दिया, जिसने किसरा के आतिशकदे को बुझा दिया और जिसने अल-कुदस के इलाके को डुबा दिया, यहूद से ईसाइयों से उनको छीन कर अहले इस्लाम के झंडों को लहरा दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं इस अमर का ऐलान कर देना चाहता हूँ, अगर हमारे लीडर, हमारे कायद, उनके अंदर फारूक की जुर्रत का 1000वां हिस्सा भी मौजूद हो, तो रब्बे काबा की कसम है, इस्राइल और पूरी कायनात के यहूद व नसारा जमा होकर भी अहले फ़लस्तीन के बाल को भी दीका नहीं कर सकते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, और आज यहाँ पर उलमाए किराम और अकाबिरीन मिल्लत मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह जनरल हाफिज आसिम मुनीर से हम इस बात का मुतालबा करने के अंदर हक बजानिब है। हम इस मुल्क के अंदर योरश नहीं चाहते, हम इस मुल्क के अंदर फसाद नहीं चाहते, हम इस मुल्क के अंदर टकराव नहीं चाहते, लेकिन हम तड़प रहे हैं, फलस्तीनियों की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, अल-कुदस की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की अज़मत के लिए तड़प रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब, हम जिहाद का फतवा खुद नहीं देना चाहते, आप उससे मुतालबा करना चाहते हैं, ऐलाने जिहाद कीजिए। आप ऐलाने जिहाद करेंगे, हैबर से लेकर कराची तक हम जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, जनरल आसिम मुनीर साहब को ऐलाने जिहाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, हम मुतालबा करने में हक बजानिब हैं, अमल करना उनकी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और इस बात को बतला रहे हैं। हम उस्मान को नहीं बुला सकते, वो उस्मान जिसने बैर रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिया, हम उस्मान को नहीं बुला सकते जिसने मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन की तोसी के लिए अपनी रकम को खर्च फरमा दिया, हम उस्मान को नहीं बुला सकते जिसने कुरान को मुस्तमे फरमा दिया, हम उस्मान को नहीं बुला सकते जिसने शहीद होना गवारा कर लिया लेकिन हरम के अंदर किसी मुसलमान के लहू को गिरने नहीं दिया। हज़रात गिरामी कदर, हम अली अल-मुर्तज़ा की शुजाअत को नहीं बुला सकते, हम फातिह हैबर को नहीं बुला सकते, हम कातिल मरहब को नहीं बुला सकते, हम असदुल्लाह अल-गालिब को नहीं बुला सकते, हम नबी के चौथे खलीफा राशिद को नहीं बुला सकते, और साथ ही ये भी सुन लीजिए, हम मुसलमानों के अमीरुल बहर को नहीं बुला सकते, हम ईसाइयों के खिलाफ जंग लड़ने वाले मुआविया को नहीं बुला सकते, हम कब्रस के फातिह को नहीं बुला सकते, हम कस्तंतीन को फतह करने वाले अजीम शान मुजाहिद को नहीं बुला सकते, हम सैयदना हादी को नहीं बुला सकते, हम सैयदना महदी को नहीं बुला सकते, हम अमीर अल हक वल खान सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान को नहीं बुला सकते।
ہم حضرت رسول اللہ کے برادر نسبتی کو نہیں بلا سکتے, ہم حضرت رسول اللہ کے ہم زلف کو نہیں بلا سکتے, ہم عبداللہ ابن عباس کے حالو کو نہیں بلا سکتے, ہم عبداللہ ابن جعفر کے حالو کو نہیں بلا سکتے. حضرات گرامی قدر, جب تک ہم زندہ ہیں ابو بکر تو ابو بکر ہے, عمر تو عمر ہے, عثمان تو عثمان ہے, علی المرتضیٰ تو علی المرتضیٰ ہے, معاویہ کی امت کی بھی جنگ انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر, کیا آپ سیدنا امیر معاویہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر غور کیجئے, بعض سنیت کا روپ دھارے ہوئے کالے باطن والے لوگ ایسے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کو دائرہ صحابیت سے خارج کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نام طلقاء میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنی, اللہ کا وعدہ ہے فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں کے ساتھ بھی, فتح مکہ کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی. اور مرزا جیلوی جیسے بے غیرت اور ملعون, تو سن لے, تو جیسے ہزار نہیں, تو جیسے لاکھ نہیں, تو جیسے کروڑ نہیں, تو جیسے ایک رب مرزا جیلوی ہو, سیدنا معاویہ کے جوتے کے طلبے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, صداقت صدیق. حضرات گرامی قدر, آج ہم یہ بات بھی حیاء عثمان, شہرت علی, سیاست معاویہ, تدبر معاویہ, ہادیم مہدیہ. زور سے بولے, اسلام آباد میں آواز آئے حضرت معاویہ کے نام کی. ہادیم مہدیہ, ہادیم مہدیہ, ہادیم مہدیہ. معاویہ کے دشمنوں پر, معاویہ کے دشمنوں پر, معاویہ کے دشمنوں پر علامہ ابتسام الہی ظہیر. حضرات گرامی قدروں, میں یہ بات بھی بتلا دوں, ہمارا موقف اٹل ہے, ہمارا موقف واضح ہے. ہم سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا علی المرتضیٰ کے رتبے کا نہیں سمجھتے. حیدر کا رتبہ بلند ہے, حسن و حسین کا رتبہ بلند ہے, معاویہ کا رتبہ ان سے کم ہے. ہم ان دونوں کی جنگوں کے اندر بھی, مشاجرات صحابہ کے اندر بھی حق کے اندر اولا علی المرتضیٰ کو سمجھتے ہیں. لیکن نسبت رسول کی وجہ سے, حضرت رسول اللہ کی زیارت کی وجہ سے, حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کی وجہ سے, حضرت رسول اللہ کے ارشاد عالیہ کی وجہ سے انشاءاللہ کر تو سکتے ہیں, مر تو سکتے ہیں, لیکن صحابیت معاویہ کا پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدروں, میں یہ بات بھی آج سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ بات علی وجہ البصیرت بتلانے کے لیے آیا ہوں. کوئی کسی کے باپ کو گالی دے, کیا کوئی اپنے باپ کی گالی کو گوارا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی ماں کو گالی دے, کوئی ماں کی گالی کو گوارا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی بہن کو گالی دے, کوئی بہن کی گالی کو گوارا کر سکتا ہے؟ جب اپنی ماں, بہن اور بیٹی کی گالی کو گوارا نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم میرے سینکڑوں باپ اور معاویہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں ام حبیبہ کے بھائی کو گالیاں پڑھتے دیکھوں, میں ابو سفیان کے فرزند کو گالیاں پڑھتے دیکھوں, میں حضرت رسول اللہ کے ہم زلف کو گالیاں پڑھتا دیکھوں, میں حضرت رسول اللہ کے سالے کو گالیاں پڑھتا دیکھوں, پھر بھی اپنے لبوں کو خاموش رکھوں. حضرات گرامی قدر, جہاں پہ ولایت ختم ہوتی ہے وہاں پہ صحابیت کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج کا اہل حدیث, آج کا دیوبندی, آج کا بریلوی یہ مطالبہ کرنے کے اندر حق بجانب ہے. جب ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کو گوارا نہیں کرتے, جب حسن و حسین کی توہین کو گوارا نہیں کرتے, تو مجھے یہ بات بتلاؤ آئینی طور پہ ہمیں صحابہ کی دفاع کا حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر, ہم سے بڑا دھوکہ کیا گیا, ہمیں بڑا الجھایا گیا, ہمیں بڑا فریب دلایا گیا. کبھی مولا اعظم طارق کے بل کو مسترد کیا گیا, کبھی معاویہ طارق کے بل کو گورنر پنجاب کے دستخطوں سے علیحدہ کر کے اس کو منظوری سے روکا گیا, اور حالیہ ایام کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے جماعی فیصلے کو سبوتاژ کرنے کی جستجو کی گئی. عارف علوی جو تھا وہ کمزور اصحاب کا نکلا. معاویہ سے محبت کرنے کے لیے پٹھوں میں طاقت ہونی چاہیے, معاویہ سے محبت کرنے کے لیے دل میں ایمان کی حرارت ہونی چاہیے, معاویہ سے محبت کرنے کے لیے انسانوں کی سوچ و فکر کے اندر عروج ہونا چاہیے. عارف علوی کمزور نکلا, لیکن حضرات گرامی قدر, معاویہ کے نام لیوا کمزور نہیں ہے. معاویہ کے نام لیوا کمزور ہو, معاویہ کے نام لیوا کمزور. انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کو
इस मुल्क में आईनी तरीके से रोका जाएगा, आईनी तरीके से टोका जाएगा, और जो गुस्ताखी करेगा इंशाअल्लाह 10 साल की कैद दिलवाई जाएगी। और मैं ये बात बतला दूं, हज़रात गिरामी कदर, मैं एक लम्हे के लिए बात भी समझा देना चाहता हूँ। तुम सैयदना मुआविया के ऊपर तारीख की कमजोर और बेसरद रिवायात का सहारा देकर तबर्रा उनके ऊपर करते हो। हज़रात गिरामी कदर, अगर तुम्हारी सारी बातों को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो मुल्क के 20 करोड़ से ज्यादा अहले सुन्नत अवाम, जिसको अमीर शाम मानने के बाद, जिसको कातिब कुरान मानने के बाद और सैयदना हसन के बाद तमाम मुसलमानों का अमीर मानने के बाद जब उसकी इमारत के ऊपर मुत्तफिक हैं, तो जहां पर शरीयत का तकादा ये है तुम अपनी जुबानों को खामोश करो, वहां पर अदल का तकादा भी ये है अहले सुन्नत के इजमाई मौक़िफ़ के सामने अपनी गर्दनों को गिरा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो इंशाअल्लाह हम बगैर टकराव के, बगैर गाली दिए हुए, बगैर तकफीरियत के फतवे दिए हुए इंशाअल्लाह तुम्हें जमीन के ऊपर गिरा के दिखाएंगे और मुआविया के मुल्क का कानून बनवा के दिखाएंगे। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है। हज़रात गिरामी का चूंकि वक्त मुख्तसर है, आखिरी बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हज़रत रसूलुल्लाह के दौर में कैमरे नहीं थे, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैमरे नहीं थे, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि हर लफ्ज़ शरीयत बनया जो तो नबी ने जुबान हिलाई, नबी की हर अदा शरीयत है, नबी का हर असलूब शरीयत है। फिर हमने नबी को देखा, सिद्दीक की आंख से देखा, हमने नबी को देखा, फारूक की आंख से देखा, हमने नबी को देखा, ज़िन्नुरैन की आंख से देखा, हमने नबी को देखा, अली अल मुर्तज़ा की आंख से देखा, हमने नबी को देखा, हसनैन करीमैन की आंखों से देखा, हमने नबी को देखा, सैयदा आयशा की आंखों से देखा, हमने नबी को देखा, सैयदा हफ्सा की आंखों से देखा, हमने नबी को देखा, इब्ने अब्बास की आंखों से देखा, हमने नबी को देखा, इब्ने मसूद की आंखों से देखा, और नबी के फरमान को दिल पे नक्श फरमा लिया। खैरुन नास करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं और बेहतरीन लोग फिर वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की है, और उसके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने ताबईन की ज़ियारत की है। हज़रात, हम कम नसीब थे, हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ियारत ना हो सकी, हम उनके असहाब में शामिल ना हो सके, हम उनके तिलामज़ा में शामिल ना हो सके, लेकिन अल्लाह ने आज हमें मौका दिया है। उनके तिलामज़ा के साथ हक़ मोहब्बत को अदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अबू बकर की सदाकत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं, फारूक की अदालत का नारा लगाने के लिए तैयार हैं, ज़िन्नुरैन की सहाबत का नाम उठाने के लिए तैयार हैं, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपके